मूसेवाड़ा कतलकांड के 2 महीने पूरे फरार शूटर दीपक मुंडी की तलाश जारी। पुलिस की गिरफ्त विच ने 3 शूटर। जगरूप रूपा के मनुकूसा का हो चुका एनकाउंटर। मूसेवाड़ा कतलकांड तो बाद पंजाब दे विच रंगदारी मंगण के मामले वधे। 2 महीनों के विच पुलिस नूं मिलियां तकरीबन 100 शिकायतां। जांच के विच 90% धमकियां निकलियां फर्जी। लुधियाना विच काला गच्छा गिरोह मुड़ सरगर्म। अद्धी रात वेले करदे ने वारदातां। कोल हुंदे ने तेजधार हथियार। सीसीटीवी विच कैद होईयां गैंग दीयां तस्वीरां। अमृतसर विच एसटीएफ की वड्डी कार्रवाई। थाना लोपोके दे एडिशनल एसएचओ नूं कीता गिरफ्तार। नशा तस्कर तो 10 लाख की रिश्वत लैण दा इल्जाम। अकाली दल दे विच नहीं थम रहा घमसान। हुण जगमीत बराड़ ने मंगिया सुखबीर बादल दा अस्तीफा। बोले त्याग पत्र नहीं, त्याग दी कर रहे हैं गल। कई मौके कुर्बानियां ते बदलाव दे हुंदे ने। अकाली विधायक मनप्रीत आली भी अपने बयानां ते कायम। कहा पार्टी की मजबूती दे लई लीडरशिप दे विच तब्दीली दी लोड़। चुंदा कमेटी की रिपोर्ट ते होवे अमल। हुशियारपुर दे दसूहा विच तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस नूं मारी टक्कर। हादसे दे विच 9वीं क्लास के एक विद्यार्थी की मौत। कई बच्चों नूं भी लगियां सट्टां। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह परते मुल्क। लंडन दे विच इलाज करवा के मुड़े ने कैप्टन। रीढ़ की हड्डी का होया ऑपरेशन। फिर डराउण लग्या कोरोना। देश भर दे विच लगातार दूजे दिन रिपोर्ट हुए 20,000 केस। पंजाब दे विच मिले 500 मरीज। हिमाचल दे विच मुड़ लाजमी होया मास्क। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। 2 महीने पहला तारीख सी 29 मई दिन सी एतवार ते वक्त सी शाम का। पिंड जवारके दे विच सिद्धू मूसेवाड़ा पंजाबी गायक नूं जिस बेरहमी दे नाल कतल कर दिता गया, उस तो बाद पुलिस की जांच शुरू हो गई। जांच शुरू हुई तो संदीप केकड़ा तो लेके सीसीटीवी फुटेज तक और सीसीटीवी फुटेज तो लेके प्रियव्रत फौजी ते अंकित सिरसा तक बहुत सारे ना जिहड़े सीगे सामने आए। ना लॉरेंस बिश्नोई का भी सामने आया और ना जग्गू भगवानपुरिया का भी जुड़िया। सिद्धू मूसेवाड़ा के कतलकांड के 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ अजे भी गिरफ्त तो बाहर है। 6वें शूटर दीपक मुंडी की भाल लगातार जारी है। 6 शूटरां चों 3 गिरफ्तार किए गए ने, 2 का एनकाउंटर कर दिता गया है ते कतलकांड दे विच इस्तेमाल हथियारां की बरामदगी हजे होनी बाकी है। ते सवाल इस सब दे विचाले सवाल यह है कि कदों इंसाफ मुकम्मल होएगा। मनप्रीत मनुकूसा एनकाउंटर हो चुका है। जगरूप रूपा जिसका एनकाउंटर होया शार्प शूटरां चों एक सीगे। अमृतसर के नेड़े पकना पिंड दे विच इन्हां दोवां दा एनकाउंटर किया गया सी। 2 महीने बाद इस एनकाउंटर तो बाद भी कई सारे सवाल ने जिहड़े हजे भी बरकरार ने। सवाल यह है कि बाकियां दा की होएगा। दीपक मुंडी कित्थे है, हथियार कित्थे ने। इस पूरी साजिश काड़ा जिहड़ा है, इस पूरी साजिश नूं घड़न वाला गोल्डी बराड़ जिहड़ा विदेशां विच बैठा है, उसनूं कदों भारत लिआंदा जावेगा। उसते एक्सटोर्शन दे लई उसनूं जिहड़ा है उसनूं इत्थे तक लिआउण दे लई उसनूं डिपोर्ट करने के लिए जिहड़ा है की प्रोसैस अपनाया जा रहा है। एक्सटोर्शन की जिहड़ी कॉल्स आ रही ने लोगों को, रंगदारी के लिए जिहड़ियां कॉल्स आ रही ने, उस तो बाद पुलिस की कर रही है। ये सारे सवाल हजे बरकरार ने। 2 महीने बाद कई सारे सवाल अजे ने जिन्हां दा जवाब लभना हजे बाकी है। दीपक मुंडी मोस्ट वांटेड है फिलहाल दी कड़ी। उसके बारे फिलहाल किन्नी जानकारी पुलिस के कोल है कि उसकी इतला जिहड़ी हैगी वो पुलिस नूं मिल रही है। 2 शार्प शूटर जिन्हां दा एनकाउंटर होया सीगा, भावें मनुकूसा है या जगरूप रूप है, कि उन्हां दी जानकारी जिवें पुलिस नूं मिली सीगी कि उस तरीके की जानकारी दीपक मुंडी दे बारे में मिल रही है। सवाल इस गल नूं लैके और सवाल इस गल नूं लैके है कि यह सारा मामला सिर्फ एक कतलकांड तक सीमित है कि यह सारा मामला सिर्फ सिद्धू मूसेवाड़ा के कतल तक सीमित है कि इस मामले दीयां कड़ियां पिछले दिनों के जिहड़े पंजाब दे विच वारदातां हुईयां उस दे नाल जाके भी जुड़दियां ने। क्यों इस कतलकांड नूं अंजाम दिता गया। प्रियव्रत फौजी गिरफ्तार किया गया सीगा अंकित सिरसा दे नाल दिल्ली तो। कशिश गिरफ्तार कर लिया गया ते कशिश दे नाल तीजा जिहड़ा नाम सीगा अंकित सिरसा 18.5 सालां दा शूटर, उसनूं भी गिरफ्तार कर लिया गया। पर सवाल हजे भी बरकरार ने। अंकित सिरसा की भी गिरफ्तारी हुई, सब तो घट उम्र का शूटर 18.5 सालां दा। प्रियव्रत फौजी पेशेवर क्रिमिनल, इन्हां सारियां दी गिरफ्तारी हो चुकी है। पर हजे भी सब तो वड्डा सवाल बरकरार है कि गोल्डी बराड़ नूं कदों गिरफ्त विच लिया जाएगा। गोल्डी बराड़ वो शख्स जिहड़ा सब तो पहला
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 29 ਤਰੀਕ ਹੀ ਹੋ ਸੀਗੀ ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ, ਮਾਪਿਓ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਟੈਟੂ ਖੁਦਵਾਏ ਨੇ, ਟੈਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਦਵਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, 2 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ, 29 ਮਈ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ? ਗगन, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਹੋਵੇ ਜਿਨਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਈ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਗगन ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮੰਨੂ ਖੂਸਾ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ AK-47 ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਨੂ ਖੁਸਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ AK-47 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਰਿਕਵਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ, ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੈਕਸਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ਼, ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗगन ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੋਜ
ਜੀ ਮਨੋਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਗੈਂਗਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਗੈਂਗਸ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੈਂਗ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲकांड, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸਨੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਿਊਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਨੋਜ ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰੱਗਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗਿਸਟ ਨੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ रुपए कारोबारियों तो मंगते हैं, उन्होंने तो मौज मस्ती करते हैं, खाते हैं पीते हैं, गड्डियां च खूब गड्डियां लैके होटलों च रह के खूब इंजॉय करते हैं। उन्होंने ये सपने दिखाते हैं कि तुसी इंजॉय करना है लाइफ का, तुसी एक पूरी जिहड़ी हैगी गुंडागर्दी करनी है, तुहाडा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस ते भी सवालिया निशान खड़े होंगे कई बारी, लेकिन हुण ये चीज़ां हुण निकल कर सामने आ रही है कि जब इन्वेस्टिगेशन च कई चीज़ां आ रही है कि किस तरह ये प्रवोक करते हैं डरगिस्ट जिहड़े नशेड़ी ने। चाहे वो अंकित सिरसा की तुसीं हुण गल कर रहे हो, अंकित सिरसा छोटा जिहा जिहड़ा कह सकते 18 साढ़े 18 साल का मुंडा हैगा, एक यंगस्टर हैगा, उन्हें किस तरह के खुलासे किए कि मैनूं पैसा नहीं दिता गया, उस तो बाद सानूं पैसा नहीं दिता गया, तो प्रेरित फौजी जिहड़ा हैगा वो फौज की नौकरी छड्ड के ये जिहड़े कम्मां 'च पै गया। होर उहदे जिहड़े साथी हैं, पवन गुज्जर की असीं गल कर लीए, फतेहाबाद का रहने वाला, वो अपने कंबाइनर ने, वो किस तरह इन्हां दे चक्करां 'च आ गया। उहदा साथी जिहड़ा हैगा वो अपनी साइकिल की दुकान चलांदा है, टायर पंचर की साथी जिहड़ा दुकान चलांदा सीगा, जिन्हें बलैरो गड्डी लैके आया सीगा। वो मतलब ये सारी चीज़ों नूं तुसीं अगर जे देखोगे, एनालाइज करोगे तो बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि किस तरह प्रवोक करते सी, किस तरह हसीन सपने दिखाते सी कि तुसीं साडे नाल काम करो तो तुहाडी मौजा ही मौजा, तुसीं पैसे 'च खेलोगे, तुसीं गुंडागर्दी पूरी तुहाडी चलेगी, तुहाडा हरियाणा 'च ना चलूगा। क्योंकि अंकित सिरसा ने भी पुछगिछ दस्सिया सीगा पुलिस नूं कि मैनूं ये कहा गया सीगा कि पूरे हरियाणा 'च तुहाडा ना चलूगा, पूरे पंजाब 'च तुहाडा ना चलूगा, तुसीं लॉरेंस दे बंदे हो। मतलब इस तरह की चीज़ां लैके, हालांकि हुण होया कि रिजल्ट की निकलिया, हुण सारी जिंदगी कह सकते हैं कि सारी लाइफ वो अपने जेल च कटांगे, उन्होंने लाइफ खत्म हो चुकी है, उन्होंने लाइफ बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, ये सवाल है और सवाल ये भी है मनोज के इस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 90% ਫੇਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਿਰਾਲ ਮਨੋਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। इंसाफ जिहड़ा हैगा वो नहीं मिला, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल तो बाद मुकम्मल नहीं होया हजे भी। बेशक एनकाउंटर भी हो गया, 2 शार्प शूटर मार भी दिते गए ने, पर सवाल बहुत सारे ने, सवाल कई सारे ने। सिद्धू मूसेवाला नूं इंसाफ मिलण तक जिहड़ा हैगा वो किते ना किते जिहड़े सवाल ने वो बरकरार ने। दीपक मुंडी मोस्ट वांटेड हैगा, जिहड़े गिरफ्तार होए ने, प्रियव्रत फौजी होवे, कशिश होवे, अंकित सिरसा होवे, ठीक है उन्हां तों पुछगिछ कीती जा रही है, पर जिहड़े मेन मास्टरमाइंड सीगे गोल्डी बराड़ जिहड़ा सब तो पहला ये लिखता है कि मैं एक कतल कराया, उसनूं कदों भारत लिआंदा जावेगा, ये अपने आप विच वड्डा सवाल है। उस दे नाल कदों पुछगिछ होवेगी, ये अपने आप विच वड्डा सवाल है। और की गोल्डी बराड़ इकल्ला सीगा इस पूरे मामले विच, की उस दे नाल जिहड़े बाकी सीगे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਸੀਗਾ, ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਧੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਕਾਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। 90% ਧਮਕੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਫੇਕ ਕਾਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਕਾਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 90% ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ 10% ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਔਰ 90% ਫੇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ 90% ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫੇਕ ਨੇ, यानी कि फर्जी ने। लॉरेंस बिश्नोई के गुरगे बन के जेडे कॉल करते हैं वो नशेड़ी ने, क्योंकि घट तो घट दर्जन तो भी वध जेडे नशेड़ियां नूं गिरफ्तार किया इसी मामले च पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने। मोस्टली सारे निकले फेक, फर्जी निकले, यानी कि वो कॉल करते सिर्फ पैसे वास्ते, वो करते वर्चुअल नंबरों तो, जिदा बाहर के नंबर होंगे एक ऐप के थ्रू नंबर जेडे होंगे वर्चुअल नंबर, उन्होंने तो कॉल करते हैं कि असी बाहर तो बोल रहे हैं, असी गोल्डी बराड़ के बंदे बोल रहे हैं, असी सिद्धू नूं मारिया, असी उन्होंने मारिया, असी हुण तुहाडा भी यही हाल करना है जे तुसीं पैसे नहीं दिते। बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं और सिद्धू मूसेवाले मर्डर तो बाद ये जिहड़ा कॉलों का सिलसिला है, ये जिहड़ा रंगदारी का सिलसिला है, ये जिहड़ी थ्रैट कॉल का सिलसिला है लगातार ਵਧਿਆ, लगातार ਵਧਿਆ। लेकिन लगातार साडी गलबात हो रही है पुलिस अफसरां नाल, तां उन्हां दा ये बहुत बड़ा बयान है कि ये मोस्टली कॉल फेक्स ने, मोस्टली 90% कॉल फेक्स ने। हालांकि जिद्दां तुसीं कहा कि चैलेंज तो है पुलिस नूं, ऑब्वियस 10% जिहड़ी कॉल्स आ रही हैं वो किते ना किते जैनुअन है, क्योंकि जिहड़ी भी कॉल्स पोलिटिकली लीडर्स नूं भी आई है, वड्डे कारोबारी नूं भी आई है, उहदे च इन्वेस्टिगेशन च वड्डे खुलासे होए है, सिक्योरिटी भी दी है। असी पोलिटिकली लीडरां दा नाम डिस्कलोज नहीं कर सकते, वड्डे प्रोमिनेंट लीडर्स का असी नाम डिस्कलोज नहीं करते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी गगन। लेकिन पुलिस वास्ते बहुत चैलेंज भी हैगा कि जिहड़ी 10% कॉलां आ रही हैं उहदे ते असी किस तरह नत्थ पाइए। लेकिन 90% जिहड़ी कॉल्स आ रही है, 90% जिहड़ी कॉल्स आई हैं रंगदारी दी, थ्रैट कॉल दी, वो मोस्टली फेक है। लॉरेंस बिश्नोई तो बार-बार पूछा गया सीगा कि तुसी उस बड़े कारोबारी नूं कॉल कीता है रंगदारी वास्ते। सवाल उस तो बाद कंक्लूड करांगे इसनूं। मनोज एक छोटा सवाल ये है कि जेकर थ्रैट कॉल्स आ रही ने और इंटरनेशनल नंबर्स तो कॉल आ रही ने, ऐप के थ्रू ये कॉल की जा रही ने नंबर जनरेट करके, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ, ਸਾਈਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। देखो गगन, बिल्कुल पुलिस अधिकारी नाल लगातार साडी गलबात हो रही है तो उन्होंने कहना है कि साइबर सैल पुलिस का ते IT विंग लगातार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, क्योंकि ਜਿਹੜੀ वर्चुअल नंबर तो इंटरनेशनल कॉलिंग ਦੇ ਜਿਹੜੇ ऐप ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਤੇ IT ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਆਖਿਰ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਜੀ बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम गलबात के लिए। मनोज राठी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। जिस तरीके पुलिस के सामने एक चैलेंज है कि क्यों किवें जिहड़ा है इस पूरे मामले ते नत्थ पाई जाए, इस पूरे मामले नूं रोकिया जाए, इस हालात नूं जिहड़ा है वो बदलिया जाए, तो इस सब के विचाले जिहड़ा है पुलिस के सामने चैलेंज जिहड़े है वो बरकरार ने। हालांकि पुलिस अधिकारी दावा करते हैं कि वो कोशिशां कर रहे हैं अपने आप नूं मजबूत करने की, स्ट्रोंग करने की। IT विंग की गल हो या साइबर सैल की गल हो, दोवां जिहड़ा है उन्होंने वर्किंग लगातार जारी है और दोवां नूं अपडेट करने का काम भी जिहड़ा है वो लगातार किया जा रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤਵਾਦੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ RPG ਅਟੈਕ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, RPG ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਗੈਂਗ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RPG ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RPG ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ UP ਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਅਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਰਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀਪਕ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤਵਾਦੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। RPG ਅਟੈਕ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RPG ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਜੁੜਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ AGTF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੱਛਾ ਗਿਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੱਛਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਕੱਛਾ ਗੈਂਗ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। देखो ऐसा है पिछले कुछ समय ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਐਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਚਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। सर ये अभी तक कितनी कोई चोरियां कर चुके हैं? कुछ है? 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं। डेफिनेटली इन्होंने 3-4 इंसिडेंट्स किए हैं जो और 3-4 इंसिडेंट्स ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। तो ये एक तरीके का एक्सपर्ट गैंग है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए वैल्यूएबल्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ से एक्सपर्टीज़ रखता सी। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ पिछले हफ्ते 10 दिन से इनकी कोई वारदात नहीं आई है सामने। ਤੇ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।